नमस्कार श्रोता बंधुरा आमी स्वागता एसो गल्प शोनाई चैनेलेर आजकेर गल्पेर आसरे आपनादेर सबाइके स्वागत जानाई। आज आपनारा शुनबेन सायन्तनी पुततुण्ड रचित अधिराज सिरिजेर रहस्य गल्प एवं आत्महत्यार चतुर्थ पर्व। गल्प पाठ शुरू करार आगे आपनादेर सकलेर काछे आमार बिनीत अनुरोध, आमार उपस्थापना यदि भालो लागे ताहले एई भिडियोटिते एकटा लाइक दिए जाबेन, आपनार बंधु परिचितजनदेर मध्य शेयर करे देबेन। और यदि एखोनो एसो गल्प शोनाई चैनेलटिके सबस्क्राइब ना करे थाकेन ताहले अवश्यई चैनेलटी सबस्क्राइब करे पाशे थाका नोटिफिकेशन बेलटिके प्रेस करे राखबेन। एते चैनेले नतून कोनो गल्प बा चलती गल्पेर परवर्ती पर्व आपलोड हवा मात्रई आपनार डिभाइसे तार नोटिफिकेशन पौঁছে যাবে। आपनादेर भालोबासा ओ सहयोगिता आमार एगिए चलार पाथेओ। शुरू करछि सायन्तनी पुततुण्ड रचित रहस्य गल्प एवं आत्महत्यार चतुर्थ पर्व। स्যার, कतबार बोलबो जे आमी किछु जानी ना। अंजन हाउ हाउ करे केंदे फेलेছে। आमी किछु जानी ना, प्लिज विश्वास करुन। अंधकार घरे एकमात्र उज्जवल आलो ज्वलछिल अंजनेर ठीक माथार ओपरे। सामनेई बसे आछे अधिराज, तार मसृण बादामी मुखे पिछले पड़छिल आलो। चोयाल कठिन, दाँते दाँत चेपे बोल्ल, किछु जानेन ना ताई ना? तबे सुमितार नाइटी और चटिते आपनार हाथ पाয়ের ছাপ एलो कि करे? उड़े उड़े? अंजन उत्तर देबे कि? से तखन भये कान्नाय काँपছে। किछु बोलते गिয়েও যেন बारबार থেমে যাচ্ছে। कखनो पागलेर मतो कान्नाय भेंगे काँदছে, कखनो बारबार बोलছে, विश्वास करुन स्যার, आमी किछु जानी ना, आमी दिदिके मारिनी, आमी दिदिके मारिनी। भांगा रेकर्ड बंध करे अन्य किछु शोनाबेन? अधिराज शांत गलाय बोले, आमी 1 घंटा धरे एई एक कथाई शुने जाচ্ছি। आज समय आछे ताई चुप करे आछि। आपनाके केउ एतक्षण मारधर करेनी। किन्तु से अर्णबके देखिए बोले, उनी किन्तु शुनबेन ना, ओर धैर्य कम, तार ओपर बदरागी। अर्णब आकाश थेके पड़ल। से बदरागी? मारकुटे बोले बदनामও আছে। अर्णबेर कि हलो ता के जाने, किन्तु तार प्राय विषम खावार दशा। से बदरागी शुधु नय, आबार मारकुटेও। এই তথ্যটা সে নিজের জীবনে এই প্রথম শুনল। বরং শান্তশিষ্ট বলে তার সহকর্মীরা পিছনে তাকে বিড়াল বলে ডাকে, তা নিয়ে তার যথেষ্ট ক্ষোভও ছিল। কিন্তু আজ স্যারের মুখে এই কথা শুনে কিঞ্চিত হৃষ্ট হয়ে উঠল এবং মহা উৎসাহে হাতা গোটাতে শুরু করলো। অধিরাজ তার দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে একবার তাকিয়ে ফের অঞ্জনের দিকে ফিরেছে। लास्ट बार जिज्ञासा करছি, सत्यिटा बोलबेन कि? अंजन फिर केंदे फेलेছে। आमी सत्यि किछु। अर्णब, अधिराज उठे दाঁড়ায়, तुमी देखो। अर्णब पालोয়ানদের মতোই হাতা গোটাতে গোটাতে এগিয়ে আসে। তার মহোৎসাহে হাতা গোটানো দেখে বোধহয় ছেলেটা ভয় পেয়ে গিয়েছে। প্রায় আর্তচিৎকার করে উঠেছে সে। স্যার, যাবেন না প্লিজ। आमी बोलছি, आमी सब बोलছি। अधिराज मुचकी हासलो। गुड बॉय, आमी दिदिके मारिनी, सत्यि मारिनी। से खूब मन दिए छेलेटाके देखছে। सत्यि कथा बोलছে कि? आजकल बाच्चा छेलेदेরও বিশ্বাস নেই, তারাও প্রায় খুন করতে শিখে গিয়েছে। তাহলে আপনার হাতের ছাপ নাইটিতে গেল কি করে? बोलছি। अंजन शुकनो ठोंट चेटे बोले, एकटू जल। अधिराज चोखेर इशाराय जल दीते बोले। जल खेये जेन से एकटू शांत हलो। एकटू थेमे फेर बोल्लो, आमादेर थिएटारेर दलेर एकटा प्ले छिलो, दिन 15 परई शो हওয়ার कथा। सेखाने आमार सेकेंड लिड रोल छिलो। आमार चेहरा छोटोखाटो बोले আমায় ওরা একটা অন্ধ মেয়ের রোল দিয়েছে। সে নাক টানে।
আমি কখনো এ জাতীয় রোল করিনি, তাই খুব মুশকিল হচ্ছিল। চশমা লাঠি সামলে ডায়লগ ডেলিভারি দিতে পারছিলাম না, তার ওপর নাইটিতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলাম বারবার। তাই আমাদের ডিরেক্টর বলল যে যেন আমি বাড়িতে খুব প্র্যাকটিস করি। যেহেতু আমার দিদি অন্ধ, তাই তার চলাফেরা হাবভাব নকল করার চেষ্টা যেন করি। তাই 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 দিদির নাইটি পরে, চটি চশমা পরে, লাঠি নিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাক্টিং করার চেষ্টা করতাম। আমার অভিনয় ইমপ্রুভ করার চেষ্টা করতাম। তখনই হয়তো ফিঙ্গারপ্রিন্ট চলে এসেছে। অধিরাজ কঠিন স্বরে বলে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্র্যাকটিস করতেন না ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে উল্টো দিকের তনিমা চ্যাটার্জিকে ভয় দেখাতেন? কোনটা? বিশ্বাস করুন, ও কাজ আমি করিনি। সে আবার কাঁদছে। আমি ও কাজ করিনি, বিলিভ মি। দিদি নেই, তাই প্রুভ করার উপায় নেই। কিন্তু দিদিও জানতো যে আমি ওর জামা কাপড় নিয়ে প্র্যাকটিস করি। ইনফ্যাক্ট ওকে জিজ্ঞাসা করেই নিয়েছিলাম। অধিরাজ এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে ছেলেটার দিকে। মনে হয় ও সত্যি কথাই বলছে। এতখানি বানিয়ে বলবে বলে মনে হয় না। তাছাড়া এ খুনি যথেষ্ট চালাক। সান্যালদের ফ্ল্যাট থেকে ফিরে আসার আগে সুমিতার খাটটায় তন্ন তন্ন করে ফিঙ্গারপ্রিন্ট খোঁজা হয়েছিল, কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি। অঞ্জন যদি সত্যিই খুনি হয় এবং সে যদি গোটা ব্যালকনি, রেলিং আর খাটের সমস্ত ফিঙ্গারপ্রিন্ট হাপিস করে দিতে পারে, তবে নাইটিতে আর জুতোয় নিজের হাত পায়ের ছাপ বোকার মতো ছাড়বে কেন? নিজেকে ফাঁসি কাঠে তোলার জন্য এত ব্যগ্র হবে বলে তো মনে হয় না। সে এবার অপেক্ষাকৃত নরম সুরে বলে, আচ্ছা, দিদির ঘরের খাটটা যে উল্টো দিকে, সেটা কি চোখে পড়েছিল আপনার? অঞ্জন চোখ মোছে। না, সেই দিন সকালেও ওটা নিজের জায়গাতেই ছিল। আজ আপনি বলার পর দেখলাম। সেদিন আপনি বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন কখন? আমি বিকেলেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। বিকেল মানে কখন? 5টা নাগাদ। ওকে। অধিরাজ আর কিছু না বলে সেখান থেকে উঠে এলো। তার পিছন পিছন অর্ণব। কি মনে হয় স্যার, সত্যি বলছে? ভগা জানে, তবু মনে হয় তো সত্যিই বলছে। অধিরাজ চোখে সানগ্লাস চাপিয়ে বলে, চলো চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করা যাক। কিভাবে? অঞ্জনের থিয়েটার ক্লাবে ঢু মারা যাক। অঞ্জনের থিয়েটার ক্লাবে তখন নতুন নাটকের রিহার্সাল চলছিল। একদল ছেলে মুখে স্ক্রিপ্ট গুঁজে সংলাপ মুখস্থ করতে ব্যস্ত, আরেক দল রীতিমতো ডায়লগ দিচ্ছে। একটি অল্প অল্প দাড়ি গজানো যুবক প্রায় রুদ্র মূর্তি নিয়ে দাঁত কিড়মিড় করতে করতে সব জায়গায় ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। এক বেচারার বোধহয় সংলাপ ছিল, তোমার শরীর আজ কেমন? তার উচ্চারণের দোষে সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছে, তোমার শরীর আজ কেমন? শোনা মাত্রই দাড়িওয়ালা নাচতে শুরু করে। শরীর? বাই জোব, হোয়াট ইজ দিস? বাংলা ভাষাটাও ঠিকমতো বলতে পারো না? সে প্রায় তুর্কি নাচতে লেগেছে। ঠিকমতো একটা ডায়লগ ডেলিভারিও দিতে পারছো না, অথচ নাটক করতে চাও। তোমরা সবাই মিলেই আমায় ডোবাবে, পাবলিক হাসবে। ষাঁড়! ছেলেটার কপালই খারাপ, স্যার শব্দটাও ভোগে গেল। ষাঁড়! আমি ঠিক করে নেব। হোয়াট? সে প্রায় লাফিয়ে ওঠে। ষাঁড়? হরিবল, হরিবল, আউট! শু। অভিনেতার মুখ কাচুমাচু করে প্রস্থান। অধিরাজ আর অর্ণব একটু দূর থেকেই ঘটনাটা দেখছিল। এবার এগিয়ে দাড়িওয়ালার কাছে গেল। এক্সকিউজ মি। দাড়িওয়ালা মনে মনে হয়তো সমস্ত অভিনেতাদের গোষ্ঠীর পিণ্ডি চটকাচ্ছিল। অধিরাজ আর অর্ণবের দিকে প্রায় অগ্নিদৃষ্টিতে তাকায়। ইয়েস। অধিরাজ শান্তভাবে বলে, আপনি ডাইরেক্টর তো? হ্যাঁ, আমি। আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল। অধিরাজ আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই লোকটা খ্যানখ্যানে গলায় বলে, অ্যাক্টিং করতে চাইলে আমি কিছু করতে পারবো না।
আমাদের নেক্সট শোয়ের বেশি বাকি নেই, কাস্টিং অনেক দিন আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে। অর্ণব বলতে যাচ্ছিল যে তারা এখানে অ্যাক্টিং করার জন্য আসেনি, কিন্তু অধিরাজ তাকে চোখের ইশারায় থামতে বলে। কিন্তু আমাদের যে অঞ্জন বলল আপনার সঙ্গে দেখা করতে, সে একেবারে গোবেচারার মতো মুখ করে বলল আপনাকে ধরলে একটা না একটা রোল পাওয়া যাবেই। অঞ্জন? দাড়িওয়ালা প্রায় লাফিয়ে উঠল। কোথায় সেই হামবাগডা? পরশু থেকে তার দেখাই নেই। এদিকে ওর সেকেন্ড লিড রোল, কোথায় গিয়ে বসে আছে সে? অধিরাজ একটু চুপ করে থেকে বলে, আসলে ওর বাড়িতে একটা মিসঅ্যাপ হয়ে গেছে, ওর দিদি সুইসাইড করেছে, তাই। লোকটা অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে তাদের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বলল, ও রিয়েলি স্যাড, কিন্তু আমাদেরও উপায় নেই। ও কবে আসতে পারবে কিছু বলতে পারেন? ঠিক নেই, অধিরাজ নির্বিবাদে বলে। হয়তো শো অ্যাটেম্প্ট করতে পারবে না ও, তাই আমাদের পাঠিয়ে দিল। যদি আমাদের কাউকে দিয়ে রোলটা হয়। ডাইরেক্টর এবার হেসে ফেলল। আপনাদের দিয়ে? আপনার তো হাইট 6 ফুটের ওপরে, রীতিমতো ম্যানলি চেহারা। 6 ফুট হাইটের মহিলা দেখেছেন কখনো? তার ওপর সে মহিলার যদি ডোলে শোলে দেখা যায়, তাহলে তো কথাই নেই। অধিরাজ অবাক হওয়ার ভান করে। মহিলার ক্যারেক্টার? সে কি, অঞ্জন তো ছেলে। ছেলে বলেই তো বিপদ, মেয়েদের মতো হাঁটতে পারতো না, মেয়েদের জামাকাপড় পরেও 50 বার পা বেঁধে পড়ে যেত। ডাইরেক্টরের মুখে তৃপ্তির হাসি ভেসে ওঠে। অতি কষ্টে তালিম দিয়ে দিয়ে তৈরি করেছি। সে গদগদ মুখে বলে, সত্যি আপনার ট্রেনিং অনবদ্য, কিন্তু একটা ছেলেকে দিয়ে মেয়ের রোল কি করব? এবার লোকটার মুখে বিরক্তি ভেসে ওঠে। গ্রুপে একটা মেয়ে তো ছিল, তারই করার কথা ছিল এই রোলটা, কিন্তু অঞ্জনের জ্বালায় এই গ্রুপে কোনো মেয়ের তিষ্ঠবার উপায় নেই। ওর জ্বালাতনেই গ্রুপ ছেড়ে দিল মেয়েটা, তাই শাস্তি হিসাবে ওকেই রোলটা করতে দিয়েছি। তাছাড়া ওর চেহারাটাও বেশ মেয়েলি মেয়েলি, ভালোই মানিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একটা ছেলের পক্ষে মেয়ের রোল করা একটু কঠিন নয়? তা একটু কঠিন বটে, ডাইরেক্টর সাহেব হাসলেন। তবে ছেলেটার যতই দোষ থাকুক, চেষ্টা আছে। একেই মেয়ের রোল, তার উপর অন্ধ, বেচারা প্রথমে গ্রিপ করতে পারছিল না। তারপর দেখি ও ওর দিদির জামা কাপড় আর লাঠি নিয়ে একদিন এখানে এসে হাজির। হাবভাবে ওর দিদিকে নকল করতে শুরু করলো। কয়েকদিন প্র্যাকটিস করার পর এমন পারফরম্যান্স দিতে শুরু করলো যে কোনো মেয়ে লজ্জা পাবে। অধিরাজ একবার কি যেন ভেবে নিল। আচ্ছা, লাস্ট কবে এখানে এসেছিল অঞ্জন বলতে পারেন? আপনি বললেন পরশু থেকে ওর দেখা নেই, কিন্তু ও তো বলল যে পরশু ও বিকেলে এসেছিল। পরশু তো আপনাদের শো ছিল। বিকেলে এসেছিল? লোকটা ফের লাফিয়ে ওঠে। সম্পূর্ণ বাজে কথা মশাই, পরশু এলে আমি দেখতে পেতাম না? ও পরশু আসেনি। তবে আপনাদের শোয়ে ও অ্যাবসেন্ট ছিল? শো হলো কি করে তবে? শো ছিল, তবে সেখানে অঞ্জনের রোল ছিল না, ওটা অন্য নাটকের শো ছিল। সে একটু চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। অঞ্জন তবে মিথ্যে কথা বলেছে? দুর্ঘটনার দিন সে থিয়েটার ক্লাবে ছিল না। ও কবে আসবে বলতে পারেন? এই শোয়ের বেশি দেরি নেই, উদ্বিগ্ন স্বরে বলেন ডাইরেক্টর। এরকম চলতে থাকলে তো এই শোটাও ফ্লপ হবে। আগেরটাও স্রেফ মাছি তাড়িয়েছে। এমন হতে থাকলে কেউ আর আমাদের ফাইন্যান্স করবে না। অধিরাজ একটু মুচকি হাসল। কবে আসবে তা বলা একটু কঠিন, তবে অঞ্জনের বদলে আপনি একে দিয়ে কাজ চালাতে পারেন। সে অর্ণবের দিকে নির্দেশ করে। ওর হাইটও বেশি নয়, মেয়েদের রোলে মন্দ মানাবে না। অর্ণব জুলজুল করে স্যারের দিকে তাকায়। এটা কি আদৌ কোনো কমপ্লিমেন্ট? ডাইরেক্টর তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন। না, অত সোজা নয়। অঞ্জনকে বলবেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসতে, নয়তো গোটা দলই মুশকিলে পড়বে। অর্ণব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।
থিয়েটার ক্লাব থেকে বেরোনোর পর অধিরাজকে একটু চিন্তিত লাগছিল। অঞ্জন বেকুবের মতো এত বড় একটা মিথ্যে কথা বলল কেন? সে যে সত্যিই দিদির জামা কাপড় পরে ট্রায়াল দিচ্ছিল এই বিষয়টা ঠিকই। এ বিষয়ে অধিরাজের কোনো সন্দেহ নেই। অঞ্জন এখানে ঠিকই বলেছে, কিন্তু তারপরেই সে মিথ্যে বলেছে। কি মনে হয় স্যার? অর্ণব আস্তে আস্তে প্রশ্ন করে। ছেলেটা কি মিথ্যে বলল? মনে হয় তাই। তবে কি সেই? অধিরাজ একটু চিন্তান্বিত দৃষ্টিতে তাকায়। তোমার কি মনে হয় অর্ণব? অঞ্জনের অত গাটস আছে? অর্ণব একটু চিন্তা করে। কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। কি করে বলি স্যার, ওর তো পুলিশ রেকর্ডও আছে। সে ভাষা ভাষা চোখে তাকায়। না, আমার তো মনে হয় না। যে ছেলে একটা মেয়ের বাড়ি গিয়ে উৎপাত করে তাকে ম্যাচিওর বলে, আমার মনে হয় না সে বড়জোর মাথা গরম করে একটা গদা নিয়ে কারোর মাথায় বসিয়ে দিতে পারে। কিন্তু এত পাকা মাথার প্ল্যানিং তার দ্বারা হবে না। এ অন্য কারুর কাজ, অন্য কোনো অবিশ্বাস্য পাকা মাথার কাজ। অন্য কেউ। অন্য কেউ? তাহলে কে? যে কেউ হতে পারে। অধিরাজ বিড়বিড় করছে। প্রীতম হতে পারে, কৃষ্ণদাসবাবু ও তার স্ত্রী হতে পারেন, বা আর তো কেউ নেই স্যার। ঠিক কথা, আর কেউ নেই। সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, আমারই পাপী মন, কিছুতেই মানতে পারছি না যে সমাধানটা এত সহজ হতে পারে। এখন কোথায় যাব স্যার? সেন্ট্রাল প্লাজা চলো। কৃষ্ণদাসবাবুর অফিসটা একটু ঘুরে যাই। অধিরাজ নাকের ওপর সানগ্লাসটা তুলে দিয়েছে। সেন্ট্রাল প্লাজার 7 তলায় কৃষ্ণদাসবাবুর অফিস। চমৎকার কাঁচের ঘেরাটোপে তৈরি একটা রিসেপশন। রিসেপশনে এক বিবাহিতা সুন্দরী বসে বসে নোক সাইজ করছেন। দর্শনার্থীদের প্রতীক্ষা করার জন্য তার সামনেই একটা বিরাট লাল ভেলভেটের সোফা। সোফার সামনে কাঁচের টেবিল, তার ওপর গুচ্ছের ম্যাগাজিন, বেশিরভাগই সুরা ও ব্যবসা বিষয়ক। রিসেপশনের সুন্দরীটির দিকে চোখ পড়তেই হঠাৎ অধিরাজের বাবার কথা মনে পড়ে গেল। সুন্দরীদের দিকে তাকানো বাবার মতে অবশ্যই কর্তব্য। কখনো আগে সে কথাটা ভেবে দেখেনি। হঠাৎ বাবার ডায়লগটা মনে পড়তেই মেয়েটির দিকে নজর দিল। সে তাকালো বটে মেয়েটির দিকে, কিন্তু তার সৌন্দর্যের চেয়ে অন্যান্য জিনিসগুলোই তার নজর কাড়ল বেশি। যেমন মেয়েটির লাল টুকটুকে ঠোঁটের চেয়ে তার চোখে ধরা পড়ল ঠোঁটের পাশে হলুদ হলুদ প্যাকের গুঁড়ো। কোনো কারণে বেচারাকে আজ সকালে তাড়াতাড়ি চলে আসতে হয়েছে। মুখে লাগানো প্যাক ঠিকমতো ধুয়ে নিতেও পারেনি। মেয়েটির চোখ দুটো বড় সুন্দর। টানা টানা চোখের সুদীর্ঘ ঘন পল্লব দেখার জিনিস বটে। চোখ যেন কথা বলে তার। কিন্তু অধিরাজের চোখ গেল তার 2 চোখের পাশে নাকের ওপরে সাদা দাগের দিকে। চশমার দাগ। মহিলা চশমা ব্যবহার করতেন। ছাপটা বেশ গভীর, তার মানে মহিলার চোখে বেশ ভালোই পাওয়ার। কিন্তু কম্পিউটারের দিকে তাকানোর সময়ে বা এদিক ওদিক যখন তাকাচ্ছেন তখন তার চোখ কুঁচকে যাচ্ছে না। অর্থাৎ তিনি লেন্স পরেন। হাতের আঙুলগুলো সুন্দর লম্বাটে লম্বাটে, কিন্তু নখের মাথার কাছটা বেশ ঘষা ঘষা। কোনো সময় টাইপিস্ট ছিলেন বোধহয়। আঙুলে নিকোটিনের দাগ আছে, সিগারেট খাওয়া হয়। মাথার শেপটা আশ্চর্যজনকভাবে গোল। সিজারিয়ান চাইল্ডের মাথা সচরাচর গোল হয়। মহিলার বয়স বছর 28 হবে। 28 বছর আগের সিজারিয়ান চাইল্ড মানে বাপের পয়সা ছিল, সম্ভবত স্বামীর নেই, নয়তো একটা মদের অফিসে রিসেপশনিস্টের চাকরি করতে হতো না। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রেমের বিয়ে। সচ্ছল পরিবারের মেয়েকে বাবা দেখে শুনে এমন কোনো ছেলের হাতে দেবেন না যাতে তাকে পয়সার জন্য চাকরি করতে হয়। মুখ একটু বাঁকানো, নাক তীক্ষ্ণ, অর্থাৎ বেশ বুদ্ধি ধরেন মহিলা। মহিলা বেশ সুন্দরী। অর্ণব মুচকি হেসে বলে, কৃষ্ণদাসবাবুর রুচি আছে। অধিরাজ দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তুমি আমার বাবার কথাটাকেই সঠিক প্রমাণ করলে অর্ণব। অর্ণব ভুরু কুঁচকে কৌতূহলী হয়ে তাকায়। কি ব্যাপারে স্যার? আমি একটি অপদার্থ ও আমার দ্বারা কিছু হবে না।
অর্ণব এ প্রসঙ্গের অবতারণা কোথা থেকে হলো বুঝে উঠতে পারে না। সে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই অধিরাজ কৌতুকে ভুরু নাচিয়ে বলে, যাও, মহিলা তোমায় ডাকছেন। অর্ণব অবাক হয়ে রিসেপশনিস্টের দিকে তাকায়। তিনি এক হাতে ফোন ধরে সত্যিই আরেক হাত তুলে এদিকেই ইশারা করছেন। সে কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেল। আপনি মিস্টার অধিরাজ ব্যানার্জি? না, আমি নই, উনি। অর্ণব অধিরাজের দিকে নির্দেশ করে। ওনাকে এমডির পিএ ডাকছেন। ভদ্রমহিলা মিষ্টি হাসলেন। আপনারা ভিতরে যান। এমডির পিএ? অর্ণব অবাক হয়। কৃষ্ণদাসবাবুর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট হঠাৎ তাদের ডাকছেন কেন? ওকে। সে আর কথা না বাড়িয়ে স্যারের কাছে ফিরে আসে। এমডির পিএ আমাকে ডাকছেন? অধিরাজ একটু বিস্মিত হয়। তিনি আমার নাম জানলেন কি করে? কি করে বলি স্যার, সে অসহায়ভাবে বলে। তাই তো, অধিরাজ আস্তে আস্তে বলে। তুমি কি করে জানবে? এভাবে ডাকার অর্থ পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে চেনেন, কিন্তু তিনি জানলেন কি করে যে আমি এখানে উপস্থিত? বোধহয়। সে একটু পিছিয়ে এসে মাথার ওপরের দিকে তাকায়। তার ঠোঁটে মৃদু হাসি ভেসে ওঠে। বুঝেছি, চলো অর্ণব, দেখে আসা যাক। ঢুকেই রাইটে যে চেম্বারটা পড়বে ওটাই এমডির কেবিন স্যার, আরও একটু মিষ্টি হেসে যোগ করলেন মহিলা। তার পাশের কেবিনটাই তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের। থ্যাঙ্কস। প্রত্যুত্তরে একটা সুন্দর হাসি তাকে উপহার দিয়ে চলে গেল অধিরাজ। কৃষ্ণদাসবাবুর কেবিনটা সত্যিই সুন্দর। রীতিমতো ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ডেকে ঘরটা সাজানো হয়েছে। দেওয়ালে গ্রানাইটের কারুকার্য, একপাশে দামি সোফা, সেন্টার টেবিল সাজানো। মাখন রঙের দেওয়ালের গায়ে মানানসই মোটা মোটা দামি পর্দা। দামি দামি ফ্লাওয়ার ভাসে নানা রঙের ফুল সাজানো। মার্বেলের মেঝের ওপর পুরু গালিচার মতো বিদেশি কার্পেট। ঢুকতে না ঢুকতেই চিল্ড এসির স্পর্শে গা হাত পা শিউরে উঠল অর্ণবের। ভদ্রলোক তার ঘরে নেই, অথচ এত ঠান্ডা কেন ভিতরটা? কৃষ্ণদাসবাবু আগেই বলেছিলেন আজ তার আর্জেন্ট মিটিং আছে, অর্থাৎ জানাই ছিল যে তিনি ঘরে থাকবেন না। তবু একটা চান্স নিয়েছিল অধিরাজ। ভেবেছিল যে এই ফাঁকেই সিইও বা পিআরওর সঙ্গে কথা বলে নেবে। রিসেপশনিস্টকে সে কথা বলতেও হয়তো যেত, কিন্তু তার আগেই ডাক পড়ে গেল ভিতরে। অধিরাজ তখনও বুঝতে পারেনি যে কে তাকে ডাকলো। এখানে কে তাকে ডাকতে পারে সে কথা ভেবে ভেবেই সে কৌতূহলী হয়ে পড়ছিল। কিন্তু তার কৌতূহল নিরসন হতে বেশি সময় লাগলো না। হাই রাজাদা, তুমি এখানে? পাশের কেবিন থেকে ততক্ষণে এক সহাস্যমুখ যুবতী বেরিয়ে এসেছে। পরনে ব্লেজার আর স্কার্ট। একগাল হেসে বলল, নিশ্চয়ই চিনতে পারোনি, আমি তিতির, শিলাদিত্যর বন্ধু। শিলাদিত্য অধিরাজের মামাতো ভাই। তার এক বান্ধবীর সঙ্গে একবার আলাপ হয়েছিল। এখন মেয়েটি বলতেই মনে পড়ল, হ্যাঁ, তিতির, শিলার বন্ধু। অধিরাজ হাসল। চিনতে পারবো না কেন, কিন্তু এখানে দেখব ভাবিনি। পেটের দায়ে বস, চাকরি। সে হাসল। হাসলে তার নাকটা কুঁচকে যায়। কিন্তু তুমি এখানে কেন? কোনো তদন্তের কাজে এসেছো নাকি? হ্যাঁ, বলতে পারিস। অধিরাজ একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে নেয়। তুই কৃষ্ণদাসবাবুর পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের কাজ কতদিন করছিস? প্রায় বছর দুয়েক হলো। তোকে পেয়ে ভালোই হলো, কয়েকটা ব্যাপার জানার ছিল। অধিরাজ তার মুখ নামিয়ে বলে, তোর একটু সময় হবে? একটু হেল্প করতে পারবি তদন্তের বিষয়ে? তিতির খুব আগ্রহ সহকারে বলে, কি ব্যাপার গো, জন্ডিস কেস নাকি? এখানে বলা যাবে না। ঢোকার সময়ে দেখেছি চতুর্দিকে সিসিটিভি ক্যামেরা ছড়ানো। ক্লোজ সার্কিটে তুই যদি আমাকে দেখতে পেয়ে থাকিস তবে তোর মনিবও রেকর্ডিং থেকে আমাদের গজল্লা মারতে দেখে ফেলবেন। সে আস্তে আস্তে বলে, বাইরে আসতে পারবি কোনোভাবে? এত গোপনীয়তার কি আছে? তিতির বলল,
তোমার যা পেশা তাতে তুমি যেখানে খুশি ঢুকে যাকে যা খুশি জিজ্ঞাসা করতে পারো। পারি। অধিরাজ একটু হাসে। কিন্তু আমি চাই না মিস্টার সান্যাল আমার গতিবিধি সম্পর্কে সতর্ক হয়ে যান। তার রুমে ঢুকে তার পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছি জানলে তিনি কি আর শান্তিতে থাকবেন? একটা লোককে খামোখা অশান্তিতে ফেলার দরকার কি? তোমার সঙ্গে কথাই কেউ পারবে না। সে হাসলো। তাহলে তুমি একটু রিসেপশনে গিয়ে বসো। স্যারের আজ অনেকগুলো কনফিডেন্সিয়াল মিটিং আছে। ফিরতে ফিরতে বিকেল হবে। তুমি জাস্ট কয়েক মিনিট অপেক্ষা করো, আমি একটা কাজ সেরেই আসছি। কয়েক মিনিট বলল বটে, কিন্তু তিতিরের কাজ সারতে সারতে আধ ঘন্টা লাগলো। ততক্ষণ রিসেপশনে বসেই অধিরাজ আর অর্ণব কথা বলছিল। বিষয় সুন্দরী রিসেপশনিস্ট। একটু পরেই তিতির একটা লাল হ্যান্ডব্যাগ নিয়ে হাসি মুখে এসে উপস্থিত। মুচকি হেসে রিসেপশনিস্টকে বলল, রাধিকা, আমি একটু দাদার সঙ্গে বেরোচ্ছি, একটু পরেই ফিরে আসব। রাধিকা উত্তরে মুচকি হেসে মাথা ঝাঁকায়। সেন্ট্রাল প্লাজার উল্টো দিকেই ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্টে বসে কথাবার্তা শুরু হলো। সামান্য কিছু রেখে ঢেকে প্রায় গোটা ব্যাপারটাই বলল অধিরাজ। তিতির খুব মন দিয়ে গালে হাত দিয়ে সবটাই শুনছিল। তার চোখ মাঝে মধ্যেই গোল গোল হয়ে যাচ্ছিল শুনতে শুনতে। তোমার কি সন্দেহ? স্যারই। ওভাবে বলা মুশকিল তিতির। অধিরাজ একটা মশলা ধোসার এক কোণ ছিঁড়ে নিয়ে বলে, তুই তো বেশ কিছুদিন কাজ করছিস ভদ্রলোকের সঙ্গে, তোর কি মনে হয়? জানি না রাজাদা। তিতির মাথা নাড়ল। লোকটার পক্ষে সবই সম্ভব। মার্কেটে ওর খুব ভালো নাম নেই। ওই যে রাধিকাকে দেখলে না? কে? রিসেপশনিস্ট? হ্যাঁ। তিতির কোল্ড ড্রিঙ্কসে চুমুক দিতে দিতে বলে, সবাই বলে ওর সঙ্গে স্যারের নাকি স্পেশাল সম্পর্ক আছে। আমি অবশ্য চোখে কিছু দেখিনি, তবে আঁচ করতে পারি। ওনার বিজনেসের অবস্থা কি? সেই কথাই তো বলছি। তিতির উৎসাহিত হয়ে বলে, ওই মেয়েটার অনেক টাকা। আমি পিএ হয়েও বাসে ট্রামে চড়ে অফিসে আসি, অথচ রাধিকা রিসেপশনিস্ট হয়েও নিজের গাড়ি চেপে অফিসে আসে। বসই দিয়েছেন। ব্যাপারটা বুঝলে? মেয়েটার পিছনে দেদার টাকা খরচ করেন। শুনেছি ওই একমাত্র নয়, এমন আরও আছে। ওদিকে ব্যবসার অবস্থাও ভালো না। এবছর অনেক টাকা লস হয়েছে। ট্যালির মেয়েটা প্রায়ই গজগজ করে। অ্যাকাউন্টসের লোকেরাও বলছে এবছর প্রচুর দেনা হয়েছে স্যারের। সুতরাং বুঝতেই পারছো। বুঝলাম। অধিরাজ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে। মিস্টার সান্যালের স্বাভাবিকভাবেই টাকার দরকার আছে। তিতির চোখ গোল গোল করে বলে, ওর আগের বউটার কেস জানো? কানে এসেছে। অফিসের যারা একটু পুরনো লোক তারা তো সুযোগ পেলেই পেছনে খুনি বলে গাল দেয় স্যারকে। আমাদের অ্যাটেন্ডেন্ট প্রকাশদা তো বলে ভদ্রমহিলাকে স্যারই খুন করেছিলেন। মহিলার মোটা শেয়ার ছিল এই কোম্পানিতে। তার মেয়েরও আছে। বুঝলে? বুঝলাম। লোকটার মোটিভ আছে। শুধু তাই নয়, তিতির আস্তে আস্তে বলে, যখনই তুমি আমাকে খুনের টেকনিকটা বললে তখনই আমার মাথায় আরেকটা ব্যাপার স্ট্রাইক করলো জানো। কি? দাঁড়াও। সে হ্যান্ডব্যাগ খুলতে খুলতে বলে, ভাগ্যিস জিনিসটা আমার হ্যান্ডব্যাগেই ছিল, ফাইলে রাখতে ভুলে গিয়েছিলাম। তিতির তার হ্যান্ডব্যাগ খুলে একটা কাগজ বের করে আনলো। একটা ঘরের প্ল্যান। এটা স্যার ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরকে দিতে বলেছিলেন এক সপ্তাহ আগে। উনি অফিসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের বাড়ির ডেকোরেশনও পাল্টাবেন ঠিক করেছিলেন। এই দেখো তার প্ল্যান। অধিরাজ দেখল ওটা সুমিতার ঘরের একটা ডিজাইন। আর অদ্ভুত ব্যাপার, সেখানে পরিষ্কার প্ল্যান করা আছে যে খাটটাকে টয়লেটের মুখোমুখি পজিশন থেকে ব্যালকনির সোজাসুজি পজিশনে সরাতে হবে, হুবহু যেমন ঘটনাস্থলে খাটটার পজিশন ছিল। ঠিক যে জন্য অ্যাক্সিডেন্টটা হয়েছে অবিকল তার প্ল্যান আঁকা সেই কাগজে। বিস্ময়ে একটা শব্দই বেরোলো অধিরাজের মুখ থেকে, মাই গড! তিতির পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে অধিরাজের দিকে। সে যেন গভীর আগ্রহে তার মনোভাব বোঝার চেষ্টা করছে।
তিতির, এটা তুই কবে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরকে দিয়েছিলি? ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর কি কাজ শুরু করেছিলেন? ঠিক এটা নয়, সে বলে এটার মাস্টার কপি, এটা জেরক্স, তাও দিয়েছি ধরো প্রায় 1 সপ্তাহ আগে। এতদিনে তো কাজ শুরু হওয়ার কথা, তবু হয়েছে কি না জানি না। হঠাৎ এরকম প্ল্যানের কারণ কি সেটা বলেছিলেন মিস্টার সান্যাল? তিতির চেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে বলে, তুমি তো জানো রাজাদা আমাদের কীরকম কাজ। বস যা বলেন তাই অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে হয়। আমার কাজ মুখ বুজে হুকুম তামিল করা, পাল্টা প্রশ্ন কি করতে পারি? তার ওপর লোকটার যা মেজাজ। বুঝেছি। অধিরাজ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলে, লাস্ট একটা ফেভার করবি তিতির? বলো। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের ঠিকানা আর ফোন নম্বর নিশ্চয়ই আছে তোর কাছে। অধিরাজ কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতলে চুমুক দিয়ে বলে, আমায় দিতে পারবি? শিওর। তিতির হ্যান্ডব্যাগ হাতড়ে হাতড়ে অনেকগুলো ভিজিটিং কার্ড বের করলো। তার মধ্যে থেকে একটা বেছে নিয়ে এগিয়ে দিয়েছে। এই নাও। অধিরাজ ভিজিটিং কার্ডটা খুব মন দিয়ে দেখছে। মিস শ্রীতমা সেন। এরপর তিতির আরও মিনিট 10 ছিল। শিলাদিত্য সম্পর্কে 2-1 কথা হলো, কিছু ব্যক্তিগত কথাও বলল। কিছুক্ষণ কথা বলার পর সে চলে গেল। তার বেশিক্ষণ বসার উপায় নেই, অফিসে প্রচুর কাজের চাপ। তিতির চলে যাওয়ার পর অধিরাজ আরও কিছুক্ষণ বসল। অর্ণব ধোসা খেতে খেতে ওদের কথা শুনছিল। এবার স্যারের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে। স্যার, মিস্টার সান্যালেরই কাজ তবে? অধিরাজ অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায়। কিছু যেন নিবিষ্ট মনে ভাবছে। আপাতত তো তেমনই মনে হচ্ছে অর্ণব, মোটিভও আছে, কিন্তু সে অন্যমনস্ক স্বরে বলে, আমি শুধু ভাবছি যে যদি এই মতলবী ভদ্রলোকের ছিল তবে এত ঢাকঢোল পেটানোর কি দরকার? খাটটায় যদি ঘোরানোর দরকার ছিল তবে সেটা তো নিজেই করে নিতে পারতেন। ইন্টেরিয়র ডেকোরেটর ডাকার কি দরকার ছিল? আর যদি বা ডাকলেন তাও একেবারে পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্টের হাতে নকশাটা প্রমাণ হিসেবে রেখে। এত বড় কাঁচা কাজ এমন ঘুঘু লোক কি করবে? অর্ণব চুপ করে থাকে। এ বিষয়ে সে কি বলবে? এক কাজ করো অর্ণব। কোল্ড ড্রিঙ্কসটা শেষ করে একটা সিগারেট ধরিয়েছে সে। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে এগিয়ে দেয় ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কার্ডটা। তুমি এই মহিলার সঙ্গে দেখা করে এসো। জিজ্ঞাসা করবে বাড়ির এই প্ল্যানের কথা কৃষ্ণদাসবাবু, তার সেক্রেটারি আর তিনি নিজে ছাড়া আর কেউ জানত কি না। মানে ঘরটা রিডেকোরেটেড হলে অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে খাটটাও ঘুরে যাবে, এ খবর আর কারুর জানার কথা কিনা। অধিরাজ মুচকি হাসল। আরামসে মিষ্টি করে প্রশ্ন করবে। এমনিতেই পুলিশ হম্বিতম্বি করে বলে যথেষ্ট বদনাম আছে। অর্ণব ভাবছিল তাকে ইন্টেরিয়র ডেকোরেটরের কাছে পাঠিয়ে স্যার কি করবেন। মুখে কিছু না বললেও তার হাবভাব দেখে অধিরাজ বুঝতে পারল। সে হেসে বলে, তুমি খবরটা নিয়ে এসো, আমি ততক্ষণ ডক্টর চ্যাটার্জির সঙ্গে একটু প্রেমালাপ করি। পোস্টমর্টম রিপোর্টটাও জানা দরকার। ওকে স্যার। ডক্টর অসীম চ্যাটার্জি যথারীতি আজও ভয়াবহ মুডে ছিলেন। সবাই বলে মরা ঘেটে ঘেটে তার মেজাজটাও নাকি তিরিক্ষি ঘাটের মরার মতো হয়ে গিয়েছে। তার অ্যাসিস্ট্যান্টরাও জব্বর ভয় পায় এই লোকটিকে। দূর থেকে চকচকে টাকটাই সবচেয়ে আগে দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই ইন্দ্রলুপ্ত দেখা মাত্রই আশেপাশে যারা থাকে তারা যেন লুপ্তপ্রায় হতে পারলে বাঁচে। মুহূর্তের মধ্যেই সবাই তটস্থ হয়ে যায়। ডক্টর চ্যাটার্জির চেম্বারে ঢুকে ভদ্রলোককে দেখতে পেল না অধিরাজ। তার টেবিলের ওপর রাশি রাশি কাগজপত্র ছড়ানো, একপাশে গুচ্ছ ফাইল, আর টেবিলের কাঁচের তলায় মরদেহগুলোর ছবি। এই এক বিটকেল স্বভাব লোকটার। ইন্টারেস্টিং কেস হলেই সেই ছেঁড়া কাটা দেহগুলোর ছবিগুলো তুলে রেখে দেবেন, যেন বহুমূল্য সম্পদ। ডাক্তার চ্যাটার্জির ঘরে তার অ্যাসিস্ট্যান্টরাই কাজ করছিল, প্রায় প্রত্যেকেই তার মুখ চেনা। এদের মধ্যে একটি ছেলে বার্নারের ওপর বিকারে কি যেন গরম করছিল। হাতের কাছে পেয়ে অধিরাজ তাকেই জিজ্ঞাসা করে, দুর্বাসা কই?
ছেলেটা তার দিকে মুখ তুলে তাকিয়েই যেন পাথর হয়ে গেল। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। তার স্তম্ভিত অবস্থা দেখে অধীরাজ অবাক। সে হেসে বলে, এত ভয় পাচ্ছ কেন? দুর্বাসা তো নেই দেখছি। ছেলেটি আর কিছু বলার আগেই পিছন থেকে খ্যানখ্যানে গলার আওয়াজ এলো, ওহে শকুন্তলা, দুর্বাসা তোমার পিছনে অবস্থান করছেন। অধীরাজের পিছন থেকে ডাক্তার অসীম চ্যাটার্জি প্রায় দাঁত কিড়মিড় করতে করতে এগিয়ে এসেছেন। কলিযুগ না হলে তোমায় অভিশাপ দিতাম, ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার হয়ে জন্মাও। তাও জাতা মাকড়সা নয়, ফোনিওট্রিয়া বলিভিয়ানেসিস। ফোনিওট্রিয়া বলিভিয়ানেসিস? অধীরাজ অবাক হয়ে জানতে চাই, সেটা কি? এর মধ্যে এলো কোথা থেকে? তুমি আমায় পেছনে দুর্বাসা বলো? ডাক্তার চ্যাটার্জির ভ্রুকুটি ক্রমশই ভয়ালো হচ্ছে। অধীরাজ প্রথমে কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। ভদ্রলোক এমন বিশেষণ পেয়ে যে বিশেষ খুশি হননি তা তার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে। আজ্ঞে, নো এক্সপ্লানেশন। ডাক্তার চ্যাটার্জির মুখ ক্রমশই শক্ত হয়ে উঠছে। আমার ডিউটি আমি করব, যা পেয়েছি তা বলবো। তারপর তোমার ওই মহেন্দ্রনিন্দিত কান্তি আর দেখতে চাই না। অধীরাজ আর কি করে, বাধ্য হয়ে মুখ বুজে ভদ্রলোকের লেকচার বাধ্য ছাত্রের মতো শুনে গেল। মেয়েটির নাইটিতে হাতের ছাপের কথা তোমায় আগেই বলেছি, ডাক্তার চ্যাটার্জি বলতে শুরু করলেন। এবার বাদবাকিটা শোনো। মেয়েটির মৃত্যুর ওপর থেকে পড়ার কারণেই হয়েছে, অন্য কোনো কারণ নেই। রক্তে সামান্য সিডেটিভের ট্রেস পাওয়া গিয়েছে। পার্সিডেপ নামের একটি টেনশন ফ্রি ওষুধের চিহ্নও পাওয়া গিয়েছে। তবে মৃত্যুর পেছনে এই দুটো ওষুধের কোনো ভূমিকা নেই। একমাত্র ভার্সিডেপ এমন একটা ওষুধ যা খেলে ঘুম ঘুম ভাব বা অন্য কোনো সাইড এফেক্ট হয় না। সিডেটিভও খুব সামান্য। মৃত্যুর কারণ মস্তিষ্কে গুরুতর আঘাত ও ইন্টারনাল হ্যামারেজ। সিম্পল, আর কোনো কারণই নেই। তবে হ্যাঁ, একটু থেমে বললেন তিনি, মেয়েটার ব্রেইন আর মুখ বলছে যে সে মরার আগে ভয় পেয়েছিল। আত্মহত্যার ভিকটিমরা সচরাচর এমন ভয় পায় না, কারণ মৃত্যুর আগেই মনকে প্রস্তুত করে নেয় তারা। কিন্তু এই মেয়েটির ক্ষেত্রে তা হয়নি। রেটিনায় ছাপ পড়েনি যেহেতু ও অন্ধ, কিন্তু মুখের পেশিগুলো আর মুখভঙ্গি বলছে যে ভয় পেয়েছিল। এই অবধি বলার পরই অধীরাজ কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু দেখলো ডাক্তার চ্যাটার্জি কটমট করে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন, তাই চেপে গেল। যেটা সবচেয়ে আশ্চর্যের, এবার সেই প্রসঙ্গেই আসি। একটা অদ্ভুত জিনিস হঠাৎই কপালগুনে চোখে পড়ে গিয়েছে। তিনি বলেন, তার আগে তুমি একটা কথা বলো, মৃত মেয়েটির বিদঘুটে পতঙ্গ বা পোকামাকড়, অর্থপ্রোডা সংগ্রহ করার শখ ছিল নাকি? অধীরাজ প্রায় আকাশ থেকে পড়ে। মানে সে কি ট্রপিক্যাল ভেনামাস কোনো জীবজন্তু পুষত? মাকড়সা টাকড়সা গোছের? অধীরাজ কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থেকে বলে, না তো, ইনফ্যাক্ট ঘরে বা দেওয়ালে কোনো মাকড়সাই দেখিনি। এই, ডাক্তার চ্যাটার্জি প্রায় লাফিয়ে উঠলেন, একেই বলে পুলিশি বুদ্ধি। যে মাকড়সার কথা বলছি সে যদি ঘরের দেওয়ালে হেঁটে বেড়াতে শুরু করে তবে পৃথিবীতে কেউ আস্ত থাকবে না। তিনি মাইক্রোস্কোপের নিচে স্লাইডে কিছু একটা রেখে বললেন, নাও দেখো, এইটা মেয়েটির নাইটিতে পাওয়া গিয়েছে। অধীরাজ দেখল বটে, কিন্তু কিছুই বুঝল না। কেমন বিটকেল দেখতে কি একটা যেন। কি এটা? মাকড়সার লোম বা রোঁয়া। তিনি জানালেন, তাও যা তা মাকড়সা নয়, সবচেয়ে বিষাক্ত মাকড়সা, ট্রপিক্যাল স্পিসিজ, ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার, যাকে বলে ফোনিওট্রিয়া বলিভিয়ানেসিস। মূলত সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকায় পাওয়া যায়। ফোনিওট্রিয়া বলিভিয়ানেসিস? সে অবাক হয়ে বলে, তার রোঁয়া পাওয়া গেল মেয়েটির নাইটিতে? হ্যাঁ, শুধু তাই নয়, রোঁয়াটা নাইটির ভেতরের দিকে ছিল, সাইডের সেলাইয়ের গায়ে আটকে ছিল। নেহাত তোমার সৌভাগ্যক্রমে পেয়ে গিয়েছি। কিন্তু এই মাকড়সার লোম নাইটিতে এলো কি করে? সেটাও আমি বলবো? তিনি প্রচণ্ড রাগে মুখ লাল করে বললেন, আমি কি নিজে ওটা ওখানে রেখেছি? আশ্চর্য, যে মাকড়সা সেন্ট্রাল আর সাউথ আমেরিকার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কলকাতার এক ফ্ল্যাটের একটি অন্ধ মেয়ের গায়ে তার লোম কি করে এলো সেটাও আমাকে বলতে হবে?
আমায় জ্যোতিষী পেয়েছো? আউট। কিন্তু গেট আউট। আমায় দুর্বাসা বলা? আর একটা কথাও বলবো না তোমায়। অধিরাজ মুখ কাচুমাচু করে ফেরার পথ ধরে। তার মুখ দেখে বোধহয় চিড়ে কিঞ্চিত ভিজল। দাঁড়াও। অধিরাজ দাঁড়িয়ে পড়ে। খোঁজ নিয়ে দেখো ওর বাড়ির কেউ সাউথ বা সেন্ট্রাল আমেরিকা গিয়েছিল কিনা, বা কেউ ট্রপিক্যাল প্রাণী রাখে কিনা। হতে পারে সেই লোকটাই। ডক্টর একটু থামলেন। এই বলিভিয়ানেসিস প্রজাতিটা একমাত্র ওখানেই পাওয়া যায়। আর বাড়ি তল্লাশি করে দেখো কোনো বন্ধ বাক্সের মেটেরিয়াল কাঁচ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি, বা মজবুত ধাতুর কোনো বাক্স পাও কিনা। তার গলার স্বর এবার নরম হয়ে এসেছে। তবে হাতে মোটা গ্লাভস না পরে খুঁজতে যেও না। অসম্ভব বিষাক্ত মাকড়সা, এক ছোবলেই ছবি। একবার যদি বলিভিয়ানেসিস তোমায় কামড়ায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যান্টিভেনাম না দিলে স্ট্রেট ওপরওয়ালার কাছে প্রমোশন। অতএব বি অ্যালার্ট। প্রাণীটার লোম যখন আছে, তখন প্রাণীটাও কাছাকাছি কোথাও আছে, যেখান থেকে লোম এসেছে। মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে কি এর কামড়ের কোনো যোগ আছে? না। ডক্টর মাথা নাড়ছেন। মেয়েটিকে মাকড়সা কামড়ায়নি। কামড়ালে রক্তে বিষ পেতাম। যেখানে কামড়াতো সেই জায়গাটা নীল হয়ে যেত, সূক্ষ্ম কামড়ের দাগও থাকতো। কিন্তু আমি লোমটা পাওয়ার পর তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখেছি, সেরকম কিছুই নেই। অধিরাজ একরাশ চিন্তা নিয়ে বেরিয়ে গেল। অঙ্কগুলো এমন পাকিয়ে যাচ্ছে কেন? এর মধ্যে আবার ব্রাজিলিয়ান ওয়ান্ডারিং স্পাইডার কোথা দিয়ে চলে এলো? মাকড়সার লোমটা এমনি এমনি মেয়েটার জামায় লাগেনি। নিশ্চয়ই আরও কিছু গোলমাল আছে, কোনো বড়সড় যোগাযোগ আছে। কিন্তু কি? এর মধ্যের যোগাযোগটা কোথায়? শেষ হলো রহস্য গল্প এবং আত্মহত্যার 4র্থ পর্ব। আজ এই পর্যন্তই। গল্পের পরবর্তী পর্বটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ফিরে আসব। সবাই ভালো থাকবেন। নমস্কার।